ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ आप सभे ही साहब जी दे पावन चरना पास बैठ करके सतगुरु जी दी पावन पवित्र गुरबाणी दे नाल जुड़दियां होया गुरु घर दियां विचारां दे नाल सांझ पाउंदे होए सतगुरु जी नूं सीस झुकाउंदियां होया नमस्कार कर रहे हो। दशमेश पिता बाजा वाले शहनशाह जिन्हां दे आशीर्वाद दे सदका कृपा मेहर दे सदका जो सच्चे पातशाह जी दे पावन जीवन नूं लैके तुश बुद्धि दे मुताबक जो कुछ कु विचारां दी आरंभता आप सबना दे नाल कीती हुई है सो उसे ही विचार नूं अगे वधाउंदे होए फतेह प्रवान करो जी। साहिब जी नूं सीस झुकाउंदियां होया करो कृपा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने जो कल आप जी पास बेनती की गई सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचपन दे विच अनेकां अजिहे कौतक कीते अते उन्हां कौतकां तो तकरीबन हर एक मनुख दा भला ही होया सी। किसे नूं सतगुरु जी दे इस पर उपकार दे सदका किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं सी हुई ते जे होया ते केवल भला ही होया सी। भावें वो पीर साहिब होण जां छोटे छोटे जिहड़े बाल उन्हां दे साथी सन जिहड़े कि उन्हां दे नाल खेडदे भी सन अते नाल घोड़सवारी तीर अंदाजी नेजाबाजी ये सब कुछ सीखते थे। सो उन्हां सबना दा भला ही होया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दी संगत करदे होए सो इसे ही विचार नूं अगे वधाउंदियां होइयां आपां जिन्नी को समर्था है जिन्नी को बुद्धि है उहदे मुताबक कोशिश करिए। सतगुरां दा विचार साहिब जी दा जीवन अणमुल्ला है इहदे बारे विच कुछ पेश कर सकना कुछ लिख देना साडे हिस्से नहीं आया। असीं तां सिर्फ केवल उस वाहिगुरु दे गुण गा के अपना ही जो कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी वडियाई करके मालक जी दे सामने जो कुकर है उहदे रूप विच ड्यूटी निभाउण दी कोशिश कर रहे हैं। सो सतगुरु जी दे बचपन दे अनेकां कौतक सन जिन्हां तो सानू ये सिखियावां मिलदियां हन। सानू ये सोचण वास्ते मजबूर हो जांदा है मन कि बाल अवस्था दे विच जोजी प्रीतम ने इहो जिहे किहड़े कौतक कर दिते कि जिन्हां कौतकां नूं देखदियां ही हर एक दा सिर जिहड़ा सी वो अदब दे नाल सतगुरां दे अगे झुक जांदा सी। नहीं ते आपां घरां दे विच बच्चियां नूं देखदे हां बच्चियां नूं केवल अपणियां खेडां प्यारियां हुंदियां हन कदे वो कोई इदां दा कौतक नहीं करदे कोई इदां दी गल नहीं करदे कि जिहदे तो ये सहजे ही अंदाजा लाया जा सके कि वड्डियां हो के उहदा किहो जिहा विहार होवेगा। पर इत्थे मालक सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचपन तो ही ये लोकां नूं सोचण वास्ते मजबूर कर दिता सी कि ये जो बालक गोबिंद राय है ये एक आम बालक नहीं है। इस बच्चे ने इस बालक ने जे जन्म लिया है गुरु तेग बहादुर साहब पिता जी दे घरे माता गुजर कौर जी दी कुख तो
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਚ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਸਨ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖੇਡਣਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਢੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਉਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ, ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਖੇਡਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਆਦਿਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿਕ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੜੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ, ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਝਿੜਕਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਖੇਡਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ, ਪਰ ਕੌਤਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੈਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਲਕ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਉਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਖਰੂਦ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਵਿਰਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰੋਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਸੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਗੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲੀ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਗਰਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਜ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੌਤਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖਿਆਰਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਰੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ना तुसी इउं ना करो, क्योंकि जो तुसी हो वो तुसी हो, असीं तां तुहाडे चरनां दे वर्गे भी नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह हमेशा ही भला करते सन, हमेशा ही भले बारे उन्होंने अपने कौतक रचे। बचपन तो लैके जिस दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस संसार चो जाते हैं, उस दिन भी भला ही करते हैं सबना दा। किन्नियां औखियाइयां आईयां सतगुरां दे जीवन च, चेहरा नहीं मुरझाया, चेहरे उत्ते कोई परमात्मा नूं उलामा नहीं दिता, कोई अपने मूहों इहो जिहा कदे भी लफ्ज नहीं वरतिया कि मैनू तुसी सतगुरु जी इन्ने दुख दिते हैं, हे अकाल पुरख परमात्मा तुसी मैनू बड़े दुख दिते, इदां दा कदे कुछ नहीं किया। सो ये सन चोजी प्रीतम दे चोज, जेड़े ये सतगुरु दे चोज हैं जां जो वडियाइयां हैं, इन्हां नूं अगर असीं भी जिंदगी दे विच धारण कर लैने हाँ, अपनी जिंदगी दे विच लागू करन दी कोशिश करांगे ना, तो सतगुरु सच्चे पातशाह अज भी साडे नाल अंग संग ही हैं। महसूस करके वेखो कदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं, कदे उन्हां दा जीवन पढ़ो, उन्हां दी जिंदगी पढ़ोगे ना, जदों पता लग जाएगा कि सानू शेर किदां उन्हां ने बनाया, शेरां दी कौम साजी सतगुरां ने। सो धन्नवाद करया करो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा, जिन्हां ने सानू जिंदगी दे विच कुछ इहो जिहा कौतक करके विखाया कि असी सिर उच्चा करके कलगियां वाले दे अगे बैठ सकते हैं। सतगुरु का धन्नवाद करो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। सो ये जो आप लड़ी आरंभ की हुई है मालक जी के पावन जीवन को लैके, सो आप जी को बेनती है कुछ को थोड़े जे समय के विचार जिहड़ी कि ना ज़्यादा वड्डी ते ना ही ज़्यादा छोटी आप वीडियो पाया करांगे। सो इन्नियां को जिहड़ियां जिन्नियां को विचारां होणगियां सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करन, दया करन, होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जीवन नूं पढ़ के, जीवन नूं सुन के, जीवन नूं समझ के अपने आप नूं भी बदलण दी, चेंज करन दी कोशिश करिए। गलतियां दी खिमा बख्शो, भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शनी अते अरदास करनी सतगुरां दे चरनां च कि जो सतगुरु सच्चे पातशाह तुहाडा जीवन है, जिंदगी है तुहाडी, वो असी बनते नहीं पावांगे, पर अपना आशीर्वाद सदा सानू बख्शिश करते रहे। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा।